you, and you will definitely be the one who doesn't exploit this planet, but the one who makes this planet live intact, one who will not disturb the harmony of the planet. I simply say, I'm nothing in front of the Creator. That I walk out of my house to save a 4.5 billion year old and around 6 trillion kilogram planet. I'm a great person because I know the real meaning of Earth Day. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ First of all, ਸਿਮਰਨ +2 ਮੈਰਿਟ First of all, good morning to my respected teachers and my dear friends. I would like to present a speech on topic our duties towards our environment. An environment is the natural surroundings which covers and protects us from the natural disasters. However, our healthy and natural environment is getting worse day by day. As we know, there are two types of environment that are natural environment and built environment. The natural environment is one which exists naturally and the one for which man is responsible, such as cities, etc. It's called built environment. There are natural and unnatural factors polluting the whole natural atmosphere. Our duties towards our environment is following: respect the environment, make rational use of natural resources, taking steps to prevent pollution from the different processes involved natural resources, introduce guidelines for continuous improvement in their environmental performance. Also to promote through on-job training the involvement of all employees and individually on a group basis in environment protection matters. To cooperate with the responsible administrative authorities and agencies to carry ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ Sir, I think a network issue. ਨਹੀਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ BSc ਫਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਮੋਕਸ਼ਾ ਸਹੋਤਾ Hello everyone, I am Moksha Sohota, BSc first year student from BAM Khalsa College. Today we all together here today we all together here to celebrate the Earth Day. So let me start this. Firstly, what is Earth Day? Earth Day is an annual event celebrated on April 22 on which day events worldwide are held to demonstrate support for environmental protection. It is first celebrated in 1970 and is now coordinated globally by the Earth Day Network and celebrated in more than 193 countries each year. Why Earth Day? Now we know why we celebrate Earth Day. To save our environment, to save our wildlife sanctuaries, to save our animals, to save our earth. And the main purpose of Earth Day is to unite people of many different cultures for a single purpose: care for the earth. The purpose is to make all participants of this day earth trustees and eliminate the problems of pollution, war, poverty, injustice, and conflicts. So what is the origin of this Earth Day? In 1995, President Bill Clinton awarded. The first Earth Day was in 1970. Nelson, after seeing the damage done by the 1969 massive oil spill in Santa Barbara, California, was inspired to organize a national teach-in that focused on educating the public about the environment. Why trees? Trees help. Why we always planting trees?
because trees are very helpful for us. Why? The trees help combat climate change. Trees help us breathe clean air. They help us to Trees help communities achieve long-term economic and environmental sustainability and provide food, energy, and economic. Plant a tree, make a donation, active your friends and social environment. So, how we can save our environment? There are some ways. Turn the light off, recycle. We can use a 3R method, reduce, reuse, and recycle method. Plant more and more trees to save our environment. Use both sides of paper. That's why they are. That's why we do not cut more plants. Eat less processed food. Stop buying bottled water. Dress less. Drive less. Walk more. Turn off your computer at night. Use fluorescent bulbs. Bring reusable shopping bags. So guys, we are the only one who can make this earth more beautiful than ever. So do your best on this Earth Day, which is every day. So that's all. Thank you. The next student is Gurpinder, BSc B.Ed first. A very good morning to my respected teachers and my dear friends. Today I would like to speak a few words about Earth Day. Today is 22nd April, World Earth Day, and this is celebrated worldwide to protect our planet Earth. Earth gives us all the necessary things like food, water, and the shelter needed for the survival of life. Gaylord Nelson is popularly known as the father of Earth Day. Earth is the sole known planet supporting life in the whole solar system. The theme of Earth Day 2021 is Restore Our Earth. Many scientists claim that Earth is allowed to be 4.5 billion years old. National worldwide organize events such as discussions, lectures, and seminars to share with you celebrating Earth Day. This day gives an opportunity to the every person in the world to take protective steps for our great planet. We can say that planet Earth is our mother and she has given us food, water, shelter. Hence it is our responsibility to protect our mother. Taking this into thought, each April 22nd is celebrated as Earth Day. This day is to educate and alert people, is to raise up the awareness and importance of environmental issues such as pollution, greenhouse gas, climate conditions. World Earth Day inspire millions of people. With the increase in globalization, lots of trees are cut down, oceans are polluted, and many animals are becoming extinct. But if we all work together, we can make our planet greener and a happier place. We can take steps like recycling of paper so that lots of trees will be saved. We can plant more trees too. We can reduce the use of plastic and protect the oceans from getting plastic polluted. We also need to keep our environment clean, so let us all take an oath to keep our environment clean and take every possible action which will protect our earth atmosphere. With this, I conclude my presentation. Thank you. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ ਲਾਂਬਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰੀਡਸ NGO ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ Honorable Principal, Khalsa College, Madam Manveer Kaur, entire science faculty, and in fact the entire faculty of Khalsa College. मैं थोड़ी बहुत धन्यवादियाँ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, I've got 4 children and Gurpinder, I'm with you totally because इन्होंने सबसे पहले she started talking about what we can do for the earth. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। आई होप लैंग्वेज ਦੀ ਕੋਈ बैरियर नहीं रहेगा, इंग्लिश हिंदी पंजाबी सब चलती है। आई एम आस्किंग यू, चल जाएगी जी हिंदी पंजाबी इंग्लिश कि मैं इंग्लिश से गल करा सी? हाँ जी, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so are you comfortable? Can I talk to you in any language? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ਐਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਪਿਤਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਕਤਾ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਰਥ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਸਿੰਸ 95, ਇਟਸ ਬੀਇੰਗ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਬਾਈ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ और उसके बाद फिर we should have an exchange of ideas. I would really appreciate that. Over to Sardar Sukhchand Singh ji. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਅਰਥ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕਮੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਸਮਝਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਜੇ ਧਰਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ 3 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਫਰੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਾ ਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਬੂਟੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਤਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੂਟੇ ਲਾਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੂਟੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 10 ਸਾਲ ਕਵਰ ਲੱਗਦੇ ਆ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਲਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੇਡਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਪੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੂਟਾ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਤਰਾ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਸਬੱਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪਵਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਅੱਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਕੱਲਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਵਨ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਵਾਤਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਆਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਨਾ ਚੂਪਦੇ ਤੇ, ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਦੇ ਤੇ, ਅੰਬ ਚੂਪਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ,
ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਤਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਤੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਿਆਮਲਾਟੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਲੈਣੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਬ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਤਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟੋਭਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਰਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਂਭ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ 'ਚ ਮੇਰੀ 43 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਸਮਝੀ ਹੈ 500 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਝੀ ਸੰਭਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ 10-12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆ, ਆਮ ਸੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਮੇਰੀ 43 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ 60-65 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਚੈਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਈ। ਵੀ ਧਰਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਗੱਲ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਸੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਹਾਕਮ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਕਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਤੀਸਰਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਿਆਮਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ, ਮਨ ਭਾਰੀ ਅਡਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਾ ਆਲਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਵੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਗਾਂ ਤੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲ ਦੀ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-4-5 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਂਦਾ ਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪਨੀਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਤੀ, ਸਿਆਮ ਵਾਲਾ ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। 1 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਵੀ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ, ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਾਰਾ ਪਾਤਿਆ ਉਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ 'ਚ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਮਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਪੱਥਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਨਵ ਇਨਸਾਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਫਰੀ ਜਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੇਵਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਸਰਬੱਤ ਜੇ ਭਲੇ ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਦਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਫੀਲਿੰਗ ਚ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਓ ਅੰਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਮਨ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਓਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਾਅ ਚ ਰਹਿ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੂੰਗੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਚ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਏ ਅੰਨ ਹੋਏ ਜੋ ਹੋਏ ਮਨ। ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਰਥ ਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਹ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਰਾਹ ਚਲੇ ਹੈ ਸਭ ਜਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਈਏ, ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪੀ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਮੈਡਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ
आजकल मैं देख रही हूँ बच्चों की वोकैबुलरी बड़ा तेजी नाल आ गया हुणे ही इसी वक्त इट्स कमिंग इन सारे मैनू हुणे ही चाहिए इसी वक्त ही चाहिए पेड़ से बूर आएगा अंबियां लगणगियां अंब पक्कणगे तद ही खावांगे ना ते कई बारी अंबियां भी खाने असी अंब भी खाने ते जदों बारिशां शुरू हो रही होंदियां असी टपके भी खाने हर चीज का अपना एक स्वाद है हर चीज की अपनी एक अट्रैक्शन है सानू अंबियां भी पसंद है सानू टपका भी पसंद है दूसरी जिहड़ी उन्होंने गल कही मोर देन रिक्वायर्ड जरूरत तो ज्यादा तुसीं हुण अजकल देखो मैनू लगता है पिंडां च सारे बच्चों को पता हुंदा है ऑलिव ऑयल का पता है मैनू ये दसो ऑलिव कित्थे उग रहे साडे हिंदुस्तान विच या साडे पंजाब विच कदों ऑलिव उगे सीगे ऑलिव उगदे ने इधर फिर सानू तेल क्यों चाहिए साडा ते सरसों का तेल बहुत वधिया है साडा देसी घ्यो बहुत वधिया है असी उहियो इस्तेमाल करिए बहुत पहले सियाने कह गए सी बई जिथे तुसी रहिंदे हो ਉਹਦੇ आस-पास 50 किलोमीटर की दूरी ते ਜਿਹੜੀ चीज उगदी है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਫੀਕ ਹੈ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर योर हेल्थ पर ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ आई एग्री इट हैज लॉट्स ऑफ बहुत सारी चंगियां प्रॉपर्टीज ने ਉਹਦੀਆਂ नारियल ਦਾ पानी और ਸਾਡਾ प्लाज्मा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ सेम ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਰੀਡ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਪੇੜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕਿਉਂ ਭੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ कमर्शलाइजेशन इन्नी होगी दुनिया कि भाई फलानी जगह की चीज मंगवाओ उतो की चीज मंगवाओ थानू जरूरत नहीं है उदी when you don't require it then why do you want to go in for it ए कमर्शलाइजेशन विच असीं क्यों इस ट्रैप विच फसी जा रहे हैं बार-बार साडे बच्चे हुण पीजे चीज कदों खाधी सी असीं ते पनीर खाण वाले बंदे आ मामा हमेशा घर दूध फटा के पनीर बनाते थे ਆਪਾਂ पनीर ਦੇ किन्ने सब्जियां खादे मिठाइयां खादियां पर ये चीज कित्थों आ गई शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होएगा कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ चीज खाने हैं ना प्रोसेस्ड चीज ਜਿਹੜੀ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 버ਗਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ साड़ी 23 मीटर लंबी इंटेस्टाइन है वड्डी इंटेस्टाइन ते छोटी इंटेस्टाइन हुंदी है जदों खाना प्रोसेस होके पेट दे राही ए अंतड़ियां च जांदा है फिर अंतड़ियां कई सारी चीज़ां बनियां हुई हैं हेयर बने हुए ने और कुछ सिक्रीशंस है जिहड़ी इहनूं खाने नूं अगे करदी है चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी तुहाडी अंतड़ियां चिपक जांदी है और उहनूं कढ़दे कई साल लग जांदे ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਅੱਜ ਅਰਥ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ এনवायरमेंट ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ we need to look after ourselves if we don't look after ourselves nobody else will ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 올ਿਵ ਆਇਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ या फिर साडे साउथ तो ही आई जांदे ने नारियल दे किन्ने सारे पेड़ वगैरह इट्स ऑल अननैचुरल एबनॉर्मल और तीसरी गल जिहड़ी सरदार सुखचैन सिंह जी ने कही फ्री असली गल जिहड़ी है जिंदगी च कुछ भी फ्री नहीं हुंदा नथिंग इज फ्री इन लाइफ ए अज तुसी कॉल कर लो बेसिकली मेरी गुजारिश आज तुहानू सारियां तो यही है ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਅਰਥ ਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 3 ਕਸਮਾਂ ਦਵਾ ਸਕਨੇ ਆ
ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੈਨ ਜੀ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪੇੜ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਲਗਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ। ਨਿੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੇੜ ਹੈ। It's a very, very essential part of our lives. Now, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੇੜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇੜ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ all your life will you be able to claim it as yours? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇੜ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇੜ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੇੜ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਟ plant it anyways। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਅਰਥ। ਪੇੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਓ। ਸੁਚੈਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਗਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੰਗਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਸਮ ਅੱਜ ਅਰਥ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ, ਅੱਧੇ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਸਭ्य ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਨੀ ਪੀ ਲਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ। ਆਰ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਥੀਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਵੀ ਮਸਟ ਫੋਲੋ them। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਆਫਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਘੁੱਟ 3 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪੇਨਫੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਟਰੋਂਗਰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬੱਤੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦੈਟ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਲਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਏਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਏਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? 15 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਈ ਏਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। Let us not do that। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ, I am all for progress। ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੋ। I want my Punjab to be on top of the world। ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੀ ਵੀ। Let us try to conserve the earth by first improving our own habits। Let us improve our own habits। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਜੈਨ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 2 ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਨਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ 2 ਨਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਨਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 10 ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। So children, basically Khalsa College ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਡਸ ਦਾ MOU ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੋਬੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਪ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਿਕਸ ਆਰ এনवायरमेंट, ਔਰ ਇਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Today can be a very good beginning, right? I won't take too much of your time. Thank you very much, and it's been wonderful talking to you all. Thank you. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਵੀਰ ਮੈਡਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਸਟਾਰਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਨੀਆ, BSc ਫਸਟ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ। The earth does not belong to man, man belongs to earth. A very good morning to the Honorable Chief Guest, Principal, teachers, and my dear friends. Today I would like to speak a few words about Earth Day. Today is 2nd April, World Earth Day, and this day is celebrated worldwide to protect our planet Earth. This day gives an opportunity to every person in the world to take protective steps for our great planet. According to various surveys, the number of plants, and especially neem plants, are decreasing day by day, which causes many ecological problems and it becomes difficult to living organisms for their survival. Earth plays great role for the animals, but with the human activities, Earth was polluted. Plants' role on Earth. We all know that plants has great role in our planet, but day by day these all are decreasing.
कई ठीक है ये तो uses of the neem. A neem is a very useful plant in our earth. These are used in various medicines like diabetes, dandruff, jaundice, malaria, and in everything where are various things where we use neem. Benefits of neems: it anti-cancer and antibacterial. Neem relieves dry skin, cancer, and diabetes. It treats fungal infections, helps wound heal faster. It is used in various things, but we not know all about its benefits. In foreign countries, it has been nearly 700 rupees selling, but in India, this has been wasted very badly. Neem is a global solving problem tree. Thank you. हाँ जी, थैंक यू बच्चे। नेक्स्ट स्टूडेंट BSc सेकंड ईयर मुस्कान। Hello everyone, I am Muskan from BSc Medical second year. Today I would like to speak few words about Earth Day. Today is 22 April, World Earth Day. The first time World Earth Day was celebrated in the year 1970 and afterwards began celebrating every year on global premise by around 192 nations. Gaylord Nelson, known as the father of Earth Day assigned a different theme or area of focus every year. This year theme is Restore Our Earth. Firstly, we should know the meaning of Restore Our Earth. That is, focusing on natural processes and emerging green technologies that can restore the world ecosystem. In this way, the theme rejects the notion that adaptation are the only way to address climate change. With social distancing still in place, for many of us this April, Earth Day has gone digital. Virtual events such as environment lectures, films, seminars will take place on Earth Day. Of course, social distancing doesn't mean that you can't go outside and enjoy nature as long as you do responsibly. Nature is not cancelled. So, some ideas that how we can save our earth. We should save our earth from environmental issues such as pollution and global warming. We should keep the earth green by planting trees and save earth resources by reusing and recycling old items. We should promote organic farming and stop pesticides, chemicals in gardens. We can form groups and participate in where reduce, reuse, recycle in gardens, conserve. So at last, the everyone responsibility to save our earth from global warming and grow more and more trees. Grow before green goes. Thank थैंक यू मुस्कान। नेक्स्ट ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸੀ ਥਰਡ ਸ਼ਿਵਾਨੀ। हाँ जी, दिख रहा, चलो। Very good afternoon to honorable chief guest. Myself, BSc Medical, final year.
give a small presentation of Earth Day. शिवानी आवाज बहुत घट आ रही। Sir, Hunani. हाँ ठीक है। Myself Shivani, student of BSc Medical final year. Today I am here to give a small presentation today. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਡੇ। ਅਰਥ ਡੇ ਪੂਰੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, এনवायरमेंटल ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 193 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਸੀ ਨੈਲਸਨ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਸਾਲ 1970 ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ। ਅਰਥ ਡੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ absorb ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ absorbing ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਫੂਡ ਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਲੋਰੈਸੈਂਟ ਬਲਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ LED ਬਲਬਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ तो उस तो बाद जो बाहर जाने लाइट आ सारा कुछ तो इससे इस एनवायरनमेंट में इस अर्थ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ शुरू तो ही उस वाले रास्ते if we do not take care of earth today अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ अर्थ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਡੈਮੇजेस ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ irreversible so that from today only we should take care of our earth ठीक है शिवानी थैंक यू। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ BSc ਫਾਈਨਲ ਕੋਮਲ ਤੇ ਜੋਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰਟ ਪਲੀਜ਼।
किया था। हाँ जी A शिवांगी। very good morning. हाँ शाबाश चलो। A very good morning to all the students and my dear teachers. Today I would like to say today's 22nd World Earth Day and this day celebrated protect our planet Earth. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। This day gives an opportunity to every person in the world to protective steps for our great planet. We can say that planet Earth is our mother as food, water and shelter. Hence it is our responsibility to protect Mother Earth. Earth Day is as celebrated for the first time in 1970. In the current, Earth Day focuses on major issues, global warming, and a push for clean energy. Moreover, this day today has achieved the status of being the largest secular observance in the world, celebrated by more than a billion people of action that changes human behavior to change policies. ਕੁਝ ਕੁ ਸਟੈਪਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Celebrated Earth Day by appreciating and respecting the natural world. Here are some ideas to inspire you this year. Support our pollinators. Bring native bees and other pollinatory creatures to your garden. Clean up plastic in your neighborhood or local park. One of the best ways to connect with the earth is through cleanups. Go on a walk with the trash and help to clean any plastic that you find. Swap out your kitchen and household product. Let's talk about the cooking and cleaning products that touch the food we eat as well as your skin. This year we have to discover a line of kitchen and household products called You Care. Everything is biodegradable and does not use chemicals or plastics. Plant a tree, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ plant a tree. We love our trees. They capture carbon, cool overheated places, benefits agriculture, support pollinator, reduce the risk disease transmission and boost local economies. Use wildflowers native plants. Wildflowers and indigenous species are beautiful but also attract native and beneficial insects that improve both pest control and pollination. Reduce, reuse, recycle in the garden. Caring about yourself and nature means being less wasteful and saving money to who could argue. Stop pesticide and chemicals in the garden. Beginner gardens whom we meet want to start growing without chemicals or pesticides. Conserve water. We waste a lot of water. Avoid watering your plants and improve their health by knowing how much your garden really needs. Thank you so much. ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋਤੀ ਤੇ ਕੋਮਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨ। ਲੱਗਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
Good morning to my respect. Good morning to my. Sorry. Good afternoon, teachers and my dear friends. I will present a speech on topic our duties environment. Natural disasters. Natural environment is getting. You know, there are two types of environment. The natural for which man is are polluting the whole parts of environment is fall and taking from the different processes operations of raw materials introduce guidelines for continuous in their environmental performance on job training the environment of visually in environmental operate with the responsible agencies to carry out action programs to on our environment, etc. We depend in our everyday clean air. Depend on constant responsibility towards these. Have to take responsibility. If the resource before we deplete this resource, we die out. Therefore, in latter manner years, it was only the waiting on these resources for as long as it next. We must take responsibility for natural resources because water, many provide us water. When population grows, the demand freezes. We have a lot of that do not get rain. But supply the thing that is removed as a that is in soil to dissolve and then go into streams which pollutes the water. If trees are cut down, it can affect the weather and cause less rain to be produced. That causes more issues because the less rain that is produced, the drier the land becomes. That can bring droughts, which will cause a major impact on humans and animals. We know that the human body consists of maximum 75% of water. That means water is very important factor for human species as well as animals to survive. Due to the need of for water being so high, it is important that it is not polluted. Water pollution causes many issues for our natural resources such as grass, trees and plants. If the animals will feed on the resources that has been contaminated, it can cause the animals to be infected with bacteria. Water pollution can affect a large to human beings and also may cause death. Thanks. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿਮਰਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਡੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਜਣਾ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਾਟਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 70 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮੈਡਮ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ 'ਚ। ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਕਮਾਲ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਐਕਸੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਜਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਕੱਲੇ ਟੀਚਰਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ NGO ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਰਜਨੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਅੱਜ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਤੇ, ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।